बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बस अभी बच्चे आत्म स्वरूप में स्थित रह के और हमारे प्यारे प्यारे दादाजी जो हैं उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। और वो भी कहाँ पर? बेहद के महासागर के अंदर, सागर के अंदर बापू जी है, जो चुंबकीय सागर है, पारसनाथ। हमारे बापू जी क्या है? पारसनाथ। वहां पारस है। पारस किसको कहते हैं? अगर पारस किसी को टच कर ले, पत्थर को, तो वो भी सोना बन जाता है। तो पारस का ब्रह्मांड कहो, महाब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम 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 महाब्रह्मांड, बेहद के बेहद का ब्रह्मांड कहो, पारस का कहो, या चुंबक की शक्ति का कहो, या एनर्जी का कहो, उसमें बेहद की शक्तियां हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर हम चले जाएं आंख बंद करके, और एकदम दूध जैसा सफेद। बस बेटा ऐसा अनुभव करना है कि जैसे हम चारों ओर हमारे सफेद रंग का प्रकाश ही प्रकाश, और चारों ओर कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, बस दादाजी और आप, बाप और आप, और कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी अनुभव करने वाली बेहद की आत्मा, विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से ढेर सारा याद, प्यार और नमस्ते। फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए, फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। बाप की छत्र छाया के नीचे समझेंगे तो फरिश्ता रूप की अनुभूति होगी। अपने को सदा बाप की छत्र छाया, बाप की याद की छत्र छाया, जब बाप की याद होती है तो बाप की छत्र छाया के नीचे होती है। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो? प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन मेरे साथ बाप है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आए तो बाप की स्मृति रखो और अपने को, अपना बोझ हल्का करो, आप हल्के हो जाओ। क्योंकि बाप बड़ा है ना, आप छोटे हो, आप छोटे बच्चे हो, तो बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना। तो बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। 24 घंटे दिन रात मन में डांस करते रहेंगे। देहाभिमान में आना अर्थात मानव बनना, और आत्मस्वरूप में रहना मतलब फरिश्ते बनना, जिसका कोई परस की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, उसको कहते हैं फरिश्ता। और देहभान में आना अर्थात मानव बन जाना, मनुष्य बन जाना, 5 तत्व वाला मनुष्य। देहाभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं ना, देवियां असुर पर डांस करती है। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रखनी है। क्या करना है?
फरिश्तों की दुनिया को सदा स्मृति में रखना है। तो बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారంకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము ఫరిస్తా సమానంగా స్థితిని తయారు చేసుకొనుటకు బాపు యొక్క ఛత్రఛాయ క్రింద ఉన్నాము అని భావించండి. బాపు యొక్క ఛత్రఛాయ ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని కలిగిస్తుంది అంటూ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. పిల్లలు, మీరు ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ మన ప్రియాతి ప్రియమైన దాదాజీ యొక్క కనెక్షను జోడిస్తూ ఉండండి. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షను తోటే పవర్ అనేది వస్తుంది. బేహద్కే బేహద్దు మహాసముద్రం లోపల ఏదైతే బాపూజీ యొక్క స్వరూపము బేహద్దు పరం లైట్ మహాసాగరంలో ఉంది. ఈ యొక్క మహాసాగరము అయస్కాంతంలాగా ఆకర్షించేది. బాప్ అంటేనే పారసనాథ్. మన బాపూజీ ఎవరు? పారసనాథుడు. అక్కడ పారస్ అనగా బంగారమే బంగారం ఉంది. ఎక్కడ చూసినా తెల్లటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి కాంతి పరం లైట్ అనేది ఉన్నది. ఈ యొక్క పారస్ పరుసువేది టచ్ చేస్తేనే రాయి కూడా బంగారంలాగా అయిపోతుంది. ఇది బ్రహ్మాండం యొక్క విషయం. మహాబ్రహ్మాండము, పరం మహాబ్రహ్మాండము, పరం పరం మహాబ్రహ్మాండము, బేహద్కే బేహద్ బ్రహ్మాండము, ఇవన్నీ కూడా పారస్ అనండి, అయస్కాంత శక్తి అనండి, దాని యొక్క ఎనర్జీ అనండి. ఇవి బేహద్దు శక్తులు. ఈ బ్రహ్మాండం లోపలికి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. కళ్ళు మూసుకొని బాపూజీ ఎదురుగా కూర్చొని పాల లాంటి తెల్లటి సముద్రం లోపల ఉండేటువంటి స్వరూపాన్ని, స్థితిని అనుభవం చేసుకోండి. ఈ యొక్క అనుభవము తోటే మనం మన నలువైపులా కూడా తెల్లటి ప్రకాశం యొక్క రంగు ప్రకాశమే ప్రకాశంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకేమీ కనిపించదు. దాదాజీ మరియు మనం ఇంకేమీ కనిపించదు మనకి. ఇలాంటి అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారా బేహద్ ఆత్మలు? బేహద్ విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క ప్రీస్మృతులు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు ఆత్మలకి. విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు విశ్వ సేవాదారి మా యాద్ప్యార్ నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనము ఫరిస్తా సమానమైన స్థితిని తయారు చేసుకోవటానికి బాపూజీ యొక్క ఛత్రఛాయ కింద ఉన్నాము అని భావించండి. బాపూజీ యొక్క ఛత్రఛాయ మిమ్మల్ని ఫరిస్తాగా తయారు చేస్తుంది. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. మిమ్మల్ని సదా బాపు యొక్క స్మృతి ఏ ఛత్రఛాయగా పనిచేస్తుంది మీకు. ఎప్పుడైతే బాపు స్మృతి ఉంటుందో బాపు ఛత్రఛాయలో ఉన్నట్లే. మిమ్మల్ని మీరు సదా బాపు యొక్క స్మృతి ఛత్రఛాయ లోపల అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న, ఎంతెంతగా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో అంతంతగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఒంటరిగా కాదు, నేను నా తండ్రి, బాపు మరియు నేను అనేటువంటి స్థితిలో ఉండాలి. ఏ సమస్య ఎదురుగా వచ్చినా కంబైన్డ్ స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకుంటే భయపడేది అనేది లేదు. కంబైన్డ్ స్వరూపం యొక్క స్మృతితోటి కష్టమైనటువంటి కార్యాన్ని సహజంగా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ కూడా ఏదైనా కూడా మీరు ఎదురుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నా బాపు యొక్క సాంగత్యంలో ఉండండి. తమ యొక్క భోజాను హల్కాగా చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు హల్కా అయిపోతారో బాపు మించిన ఇంకొకటి లేదు. మీరు చాలా చిన్నగా కాకుండా బాప్ సమానంగా అయిపోతారు. అయితే బాప్ ముందు మనం చిన్నవాళ్ళమే,
ఎందుకంటే పిల్లలు అనుకుంటే వారసత్వానికి అధికారులుగా అయిపోతారు. పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటే బోజ అనేది అనిపిస్తూ భారం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బోజ అంతా బాపు పైన పెట్టేసేయండి, భారం అంతా తండ్రిదే అని మీరు సదా ఖుషీగా అనుభవం చేసుకోండి. ఫరిస్తా సమానంగా మీరు నాట్యం చేస్తూ ఉండగలుగుతారు. 24 గంటలు రాత్రింబవళ్ళు మనసులో డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. దేహాభిమానంలో అనగా మరి ఏదీ ఉండదు. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండుట అనగా ఫరిస్తాగా అగుట. ఫరిస్తా అంటేనే స్పర్శ ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉండటం, ఏ యొక్క బాధరబంది దేహ సంబంధాలతోటి కనెక్షన్ లేకుండా ఉండటం. దీన్నే అంటారు ఫరిస్తా అనగా దేహాభిమానంలోకి రాకుండా ఉండటం. దేహాభిమానంలోకి రావటం అనగా మానవులుగా అయిపోవటం. దేహాభిమానం అతీతంగా అయిపోవటం అంటేనే ఫరిస్తాగా కావటం. మానవులుగా అవ్వటం అంటేనే పంచతత్వాల శరీరదారులుగా భావించటం. దేహి అభిమాని స్థితిగా కావటం అంటేనే ఫరిస్తా. దేహాభిమాని స్థితి అంటేనే మనుషులు. కాబట్టి పొద్దున్నే మీరు లేవటంతో నేను ఫరిస్తా స్వరూప ఆత్మను, నేను అవతరించినటువంటి బేహద్ ఆత్మను అనే స్మృతిలో ఉండండి. ఈ యొక్క సంతోషంతో మీరు నాట్యం చేస్తూ ఉండండి. ఏ విషయం ఎదురుగా వచ్చినా ఖుషీగా క్రాస్ చేయగలుగుతారు. ఏ విధంగా మరి చూడండి, దేవీ దేవతలు ఫరిస్తాలు డాన్స్ చేస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఆ స్థితిలో ఉండటంతో ఆసురి విషయాలు మీరు తప్పకుండా తొలగించుకోగలుగుతూ ఉంటారు. నెగిటివ్ అనేది మీ లోపల ఉండదు. ఖుషీగా డాన్స్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఫరిస్తాగా కండి. ఫరిస్తా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోండి. ఫరిస్తా ప్రపంచాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఏం కావాలి? మనమందరం ఇప్పుడు ఫరిస్తా ప్రపంచాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. ఫరిస్తాగా కావాలి. ఫరిస్తా అంటే ఏ రిస్తాలు లేనటువంటి స్థితిని ధారణ చేయటం. అప్పుడే మనం ఫరిస్తా స్వరూపంగా కాగలుగుతాం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ఇలా మా దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము మా యొక్క ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సందేశాలతో మీరు ఈ భూమి మీద ఉన్న భావబంధాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు బుద్ధి ద్వారా వదిలేసి బేహద్ వైరాగ్యంగా పరంపదాన్ని ఫరిస్తాల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.